नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभकामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत खास अटे। जदि आपण मानकर कन्या राशि होई थाए तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं भिडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आपण मानकर व्यस्तबहुल समय मध्यरु 10 मिनिट समय आपण मानक पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय रे जानंतु। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे सेही 6 गोटी भविष्यवाणी विषय रे आपण माने जानिबे जहा एही 2025 रे हेबाकु थिबा प्रमुख ग्रह मानकर गोचर अनुसार आपणकर जीवन रे गोटे निश्चित भाव में गोटे बड़ परिवर्तन घटिबा पई जाउ अछि एवं आपण माने एहा लेखि रखंतु जे एहा संपूर्ण सत्य अटे एवं आपणकर जीवन रे एही 2025 रे एही सब तारीख गुडी करे आपण मानकर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण घटना मान निश्चिंत भाव में घटिबो जहा द्वारा आपणकर भाग्य एवं भविष्यत को निश्चिंत भाव में परिवर्तन करिबो। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि रखिबा उचित जे समस्तंकर जन्म कुंडली एकापरी होई न थाए, भिन्न भिन्न प्रकारर होई थाए एवं पूर्व जन्मर कर्मफल अनुसार एही जन्मर कुंडली प्रस्तुत होई थाए। सेथिपई आपण मानकर कुंडली अनुसार आपणकर जीवन रे जहा घटिबार थिबो ताहा निश्चिंत भाव में घटिबो, किंतु धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष शास्त्र साहाय्य रे आपण माने भविष्यत रे घटिबाकु थिबा घटना विषय रे पूर्वरु जानि परिबे एवं किछि विशेष प्रतिकार मध्य करी बड़रु बड़ घटना को छोट मध्य करि परिबे। ता सहित ग्रह मानकर गोचर समस्त ब्रह्मांड रे गोचर करुछंती एवं सेमाने आम समस्तंकर जीवन रे बड़ बड़ प्रभाव मध्य पकाई थांती। किछि ग्रह मानकर गोचर आपण मानकु शुभ फल प्रदान करुथुबा बेले किछि ग्रह मानकर गोचर अशुभ फल प्रदान करिथांती। सेथिपई एही वर्ष आपण देखिबे आपण मानकर जीवन रे गोटे बड़ परिवर्तन आसीबो, किंतु एही परिवर्तन आपण मानक पई केते भल अछि ना खराब अछि आपण माने जानिबा पई वीडियोटी को शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। आपण माने शेष पर्यंत देखिले आपण निश्चिंत जानि परिबे जे कौन रहिछि एई 6 गोटी भविष्यवाणी विषय रे जहा एई 2025 वर्ष रे निश्चिंत भाव में घटिबो। तेबे बंधु माने आपण मानको ध्यान देई देखिबार अछि जे आपणकर केउ क्षेत्र रे बड़ परिवर्तन हेबार अछि। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे ना प्रेम जीवन रे ना व्यापार वाणिज्य रे ना आपणकर वैवाहिक जीवन रे ना आपणकर भाग्य रे ना आपणकर स्वास्थ्य रे कौन सब कौथरे आपणकर परिवर्तन हेबाकु जाउछि आपण माने शेष पर्यंत देखंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे जानि नेबा आपणकर राशि रे ग्रह मानकर स्थिति किभଳି रहिछि। केतु आपणकर प्रथम भाव में विराजमान अछंती, बुध आपणकर तृतीय भाव में विराजमान अछंती, सूर्य आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती, शनि आपणकर षष्ठ भाव में विराजमान अछंती, राहु आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती, देवगुरु बृहस्पति आपणकर नवम भाव में विराजमान अछंती, मंगल आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछंती। तेबे बंधु माने सर्वप्रथमे आपणकर भविष्यवाणी विषय रे जानि नेबा। तेबे प्रथम भविष्यवाणी हेउछि तेबे बंधु माने आपणकर राशिर स्वामी बुधदेव अटंती, जे कि आपणकर तृतीय भाव में बिछा राशि रे विराजमान अछंती एवं वर्षर प्रथमार्ध रे आपणकर राशि रु आपणकर चतुर्थ पंचम एवं षष्ठ भाव को गोचर करिवे, जहा फल रे आपणकर शिक्षा संबंधित जहा भी किछि डिसीजन नेबा को आपण चाहुचंती एही अवधि मध्य रे आपण कले आपण मानक पई सबुठारु सर्वोत्तम रहिबो। जदि एही समय रे आपण किछि कोर्स अध्ययन करिबा पई चाहुचंती किंबा हायर एजुकेशन पई किछि फॉर्म फिलअप करिबा पई चाहुचंती
କିମ୍ବା ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଦେଶରେ ରହି ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିଅଛି। ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ବି ଶିକ୍ଷା ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତି, ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ତା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧରେ ମାନେ ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ ଏବଂ ମଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ନବମ ଭାବରେ ରହିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନବମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି 5 ଗୋଟି ମାସରେ ଆପଣ ଯାହା ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ନ ପଡ଼ିପାରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆପଣଙ୍କର ରାଶିରେ ଶନି 7.5 ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶନି ଅଢ଼େଇ ନାହିଁ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଦେବ ନିଜର ସ୍ୱରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣଙ୍କର ମୀନ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଉପରେ କିଛିଟା ପ୍ରଭାବ ପକାଇବେ। ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାଜିତ ହେବେ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଦମନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ଲୋନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଏହି ସମୟର ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ, ତାହେଲେ ଏପ୍ରିଲ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ। ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ କରିବେ, ଆପଣ କିଛି ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଶନିଦେବ ସପ୍ତମ ଗୃହକୁ ଚଳନ କରିବା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିବାହର ଯୋଜନା ଚାଲିଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ସ୍ଥିର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଭଲ ଭଲ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବମାନ ଆସିପାରେ। କିନ୍ତୁ 29 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଆସି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଗୋଚର କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖାଦେଇପାରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ବିବାହିତ ଦମ୍ପତିମାନେ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିପାରେ ବା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିପାରେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ତୃତୀୟ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି 2025 ମସିହା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିଅଛି, କାରଣ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ଶନିଦେବ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତ୍ରିକୋଣର ସ୍ୱାମୀ ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିବେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଭଲ ଆସିବ। ଯଦି ଏବେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ କୌଣସି ଠିକ୍ ଠାକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଚତୁର୍ଥ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଏହି ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରୁ ବାହାରି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିରାଜମାନ ରହିବେ। ତେଣୁ ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ଏହା ସହିତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଡକୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ମଜବୁତ କରାଇବେ। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବକୁ ଆସିବେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସାଥିରେ ନିଜର ଜ୍ଞାନ, ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଗୁଣକୁ ନେଇକରି ଆସିବେ। ଗୁରୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର କର୍ମର ଗୃହକୁ ଆସିବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ ଏବଂ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବେ। ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ପଞ୍ଚମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ଏହି 2025 ମସିହାଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏପରି ଏକ ବର୍ଷ ରହିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଏକ ବଡ଼ ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିପାରନ୍ତି। ତାହା ଗୃହ ହେଉ କିମ୍ବା ଜମି ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରପର୍ଟି ହେଉ
କିମ୍ବା ଯାନବାହନ ହେଉ ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ କ୍ରୟ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ 30% ସାଥ ଦିଏ ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି ପୁରୁଣା ଜିନିଷକୁ ବଦଳାଇ ଆପଣ ନୂଆ ଜିନିଷ କିଣିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ୁଅଛି। ମଇ ମାସ 15 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ରହିଅଛି ତାହେଲେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଅନ୍ତିମ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବିଷୟରେ। ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭରୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହିଥିବେ। ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଗୋଚର କରିବେ ଏବଂ ଏହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଗୋଚର ହେବ। ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ରାହୁଙ୍କର ଏପରି ଗୋଚର ହେଉଅଛି। କାହିଁକି ନା ରାହୁ ଗୋଟିଏ ରାଶିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କୁମ୍ଭ ରାଶିକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଦୀର୍ଘ 18 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଚର କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କୋର୍ଟ କଚେରୀ କିମ୍ବା କୌଣସି ଲିଗାଲ କାମରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିବେ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ରୋଗ, ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତା ସହିତ ମଇ ମାସ 18 ତାରିଖ ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ଚାହିଁବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି 6 ଗୋଟି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଘଟିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି 2025 ବର୍ଷରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା କିଛି ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ବ୍ରାଂ ବ୍ରିଂ ବ୍ରଂ ସହ ବୁଦ୍ଧାୟ ନମଃ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ବୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରାଶିର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବେ। ଏହା ସହିତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଧନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଇବ। ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବର୍ଷଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ହେଉ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।